హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు బీటూబీ న్యూస్. మీ అందరికీ తెలిసిందే మరి ప్రతిసారి కూడా మీ అందరినీ కూడా ఒక్కొక్క బ్లాగ్స్తో మీకు ఒక వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఎప్పుడు ఇస్తుంటాను. మరి ఈరోజు నేను ఎక్కడ ఉన్నానంటే పోస్పట్రాగ దగ్గర నుంచి మనకి సుమారుగా ఒక 15 km వస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి గోవిందపురం వెళ్తున్న లైన్లో మనకి ఇక్కడ ఒక ఆనంద సాయి 141 అడుగులు ఎత్తులో ఉన్నవంటి ఆనంద సాయి విగ్రహం అయితే ఇక్కడ ఉందండి. సో మరి ఆ షిరిడి సాయిరామ్ ఎలాగైతే ఉంటారో అచ్చం అలాగే ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా. సేమ్ షిరిడి సాయిరామ్ మందిర్ ఉంది. ఆ మందిరాన్ని నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అయితే ఇక్కడ నేను నాతో పాటు నా టీం అందరం కూడా వచ్చేసాము. సో మీకు ఈరోజు ఆ మందిరం ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి ఇక్కడ మందిరం యొక్క విశిష్టతల కోసం నేనైతే మీకు క్లియర్గా ఈరోజు వ్లాగ్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాను. సో మీరు కూడా ఈ వ్లాగ్ నచ్చి మీరు కూడా ఆ స్వామివారి కర్ణకటాక్షలు ఉంటాయని చెప్పి నేనైతే ఆకాంక్షిస్తుంటాను. మన నన్నైతే ఇప్పుడు ఫాలో అయిపోండి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆన్ బీటూబీ న్యూస్. లెట్స్ ఫాలో. शिरडी सजाचे लागतील पाय टळती पाय सर्व त्याचे माझ्या समाधीची पायरी चढेल दुःख हे हरेल सर्व त्याचे जरी हे शरीर गेलो मी टाकून तरी मी धावेन भक्तासाठी नवसास माझी पावेल समाधी धरा दृढ बुद्धी माझ्या ठाई नित्य मी जिवंत जाना हेची सत्य नित्य घ्या प्रचित अनुभवे शरण मजाला आणि वाया गेला दाखवा दाखवा ऐसा कोणी जो जो मज भजे जैशा जैशा भावे तैसा तैसा पावे मिही त्यासी तुमचा मी भार वाहिन सर्वथा नभे हे अन्यथा वचन माझे जाणा येथे आहे सहाय सर्वास मागे जे जे त्यास ते ते लाभे माझा जो जाहला काया वाचा मनी तयाचा मेरुणी सर्व काळ साई म्हणे तोची झाला धन्य झाला जो अनन्य माझ्या पायी श्री गणेशाय नमः. हे सर्वाधारा मयुरेश्वरा सर्वसाक्षी गौरी कुमारा हे अचिंत्या लंबोदरा पाहि मां श्री गणपते. तू सकल गणांचा आदि ईश म्हणून म्हणती गणेश. तू संमत सर्व शास्त्रास मंगलरूपा भालचंद्रा. हे शारदे वाग्विलासिनी तू शब्दसृष्टीची स्वामिनी. तुझे अस्तित्व म्हणून व्यवहार चालती जगताचे. तू ग्रंथकाराची देवता तू भूषण देशाचे सर्वथा. तुझी अवघ्यात अगाध सत्ता नमो तुझी जगदंबे. हे पूर्ण ब्रह्मा संतप्रिया हे सगुण रूपा पंढरी राया.
कृपार्णवा परमसदया पांडुरंगा नरहरे, तू अवघ्यांचा सूत्रधार, तुझी व्याप्ती जगभर, अवघी शास्त्रे विचार करती तुझ्या स्वरूपाचा. पुस्तक ज्ञानी जे जे कोणी, त्यातून गवसही चक्रपाणी, त्या अवघ्या मूर्खांनी शब्दवाद करावा. तुला जाणती एक संत, बाकीचे होती कुंठित, तुला माझा दंडवत आदरे हा अष्टांगी. हे पंचवक्त्रा शंकरा, हे नररुंड मालाधरा, हे नीलकंठा दिगंबरा, ओंकार रूपा पशुपते. तुझे नाम ज्याचे ओठी, त्याचे दैन्य जाय उठा उठी. ऐसा आहे धुर्जटी महिमा तुझ्या नावाचा. तुझ्या चरणा बंधून मी हे स्तोत्र करीतो लेखन, यास करावे साह्यपूर्ण तू सर्वदा नीलकंठा. आता बंधू अत्रिसूता, इंदिरा कुलदैवता, श्री तुकारामादी सकल संता, तेवी अवघ्या भाविकांसी. जय जयाजी साईनाथा, पतित पावना कृपावंता, तुझ्या पदी ठेवितो माथा, आता अभय असू दे. तू पूर्ण ब्रह्मा सौख्यधामा, तूची विष्णू नरोत्तमा, अर्धांगी ती ज्याची उमा, तो कामारी तूच की. तू नरदेहधारी परमेश्वर, तू ज्ञाननभीचा दिनकर, तू दयेचा सागर, भवरोगा औषधी तू. तू ही नदीना चिंतामणी, तू तव भक्ता स्वर्धुनी, तू बुडतियांना भव्यतरणे, तू भीतासी आश्रय. जगाचे आद्य कारण, जे का विमल चैतन्य, ते तुम्हीच आहा दयाघन, विश्व हा विलास तुमचाची. आपण जन्मरहित, मृत्यूहीना आपणा प्रत, तेच अखेर कळून येत, पूर्ण विचारे शोधिता. जन्म आणि मरण ही दोन्ही अज्ञानजन्य, दोहोपासून अलिप्त आपण मुळीच महाराजा. पाणी झऱ्यात प्रगटले, म्हणून का तेथ उपळले, ते पूर्वीच होते पूर्ण भरले, आले मात्र आतुनी. खाचेत आले जीवन, म्हणून लाधले अभिधान, झरा ऐसे तिज लागून, जलाभावी खाचची. लागला आणि आटला, हे मुळी ठावे न जला, काकी जल खाचेला, देत नव्हते महत्व मुळी. खाचेसी मात्र अभिमान, जीवनाचा परिपूर्ण, म्हणून ते आटता दारुण, दैन्यावस्थाये तिसी. नरदेह ही खाच खरी, शुद्ध चैतन्य विमलवारी, खाचा अनंत होती जरी, तरीन पालट तोयाचा. म्हणून अजन्मा आपणा, मी म्हणतसे दयाघना, अज्ञान नगाच्या कंदना, करण्याभावे वज्र तुम्ही. ऐशा खाचा आजवर, बहुत झाल्या भूमीवर, हल्ली अजून होणार पुढेही कालावस्थेने. त्या प्रत्येक खाचे प्रत, निराळे नावरूप मिळत, जेणेकरून जगतात ओळख त्यांची पटतसे. आता चैतन्याप्रत, मी तू म्हणणेना उचित, काकी जेथीन संभवते द्वैत, तेची चैतन्य निश्चये. आणि व्याप्ती चैतन्याची, अवघ्या जगा ठाई साची. मग मी तुया भावनेची, संगत कैशी लागते. जलमेघ गर्भींचे, एकपणे एक साचे, अवतरणे भूवरी होता त्याचे, भेद होती अनेक. जे गोदेच्या पात्रात, ते गोदा म्हणून वाहिले जात, जे पडे कुपात, तैशन त्याची योग्यता. संत रूप गोदावरी, तेथील तुम्ही आहावारी, आम्ही थिल्लर कूप सरोवरी, म्हणून भेद तुम्हा आम्हा. आम्हा भावया कृतार्थ, आले पाहिजे तुम्हा प्रत, शरण सर्वदा जोडून हात, काकी पवित्रता तुम्हा ठाई. पात्रामुळे पवित्रता, ఆలి గోదా జలాశి సర్వథా. నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ బ్లాగ్. మరి ఈరోజు ఏంటంటే మీకు ఒక విశిష్టమైన సాయిబాబా టెంపుల్ అయితే మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసానండి. అదేంటంటే సాధారణంగా మనం ఎక్కడ సాయిబాబా టెంపుల్స్ చూసినా కూడా అంటే మందిరాలని, దీనికి ఆ మందిరంతో ఈ మందిరాన్ని చూస్తే చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. సాధారణంగా మందిరం అనేది మనకు ఒక గోపురము, దానిపైన ఒక చెట్ట గోపురం ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఈ మందిరం అలా కాదండి. చూస్తున్నారు కదా, ఎగ్జామ్ మొత్తం టవర్లా కనిపిస్తుంది. ఆ పైనుంచి చూస్తున్నట్టయితే మీరు విజువల్లో చూడొచ్చు.
పైనుంచి మొత్తం అలాగా మొత్తం ఒక పిల్లర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పిల్లర్ స్టైల్లో ఉంటుందో దానికి కింద స్వామివారిని అంటే మనం చూస్తే లైక్ ఈఫిల్ టవర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో 4 కోణాల్లోని అలా కనిపిస్తుంది సాయిబాబా. పైనేమో వెనకాతల ఇది శేషవాహనంపై ఉన్నట్టు దాని కిందకు వచ్చేటప్పటికి స్వామివారు ఆశీర్వాదం అయినట్టు కనిపిస్తుంటుంది. ఈ వ్యత్యాసం ఎంత అద్భుతంగా చూడముచ్చటగా ఉందంటే కన్నులు ఈ 2 కన్నులు సరిపోవండి, అంత అద్భుతంగా ఉంది సాయిబాబా టెంపుల్. ఎక్కడ అంటే ఇది మనకి విశాఖపట్నం నుంచి టువర్డ్స్ మనం ఇటువైపు అంటే మనకి మీకు ఐడియా ఉంటుంటుంది పోస్పేట రాగ. సో పోస్పేట రాగ నుంచి లోపలికి వస్తే ఒక 12 కిలోమీటర్ నుంచి 15 కిలోమీటర్లు సుమారుగా ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి మనం గోవిందపురం చింతపల్లి వెళ్ళే లైన్లోని గోవిందపురం నుంచి జస్ట్ ఎంట్రన్స్ నుంచి హార్డ్లీ 750 మీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ టెంపుల్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా లోపలికి చాలా మందిరాలు ఉన్నాయి. వీటి అన్నిటి గురించి ఈరోజు ఎక్స్క్లూజివ్గా నేను నాతో పాటు మా టీం అందరూ కూడా బ్లాగ్ చేయడానికి అయితే వచ్చేసాము. సో నన్నైతే ఎక్స్క్లూజివ్గా మీరు ఫాలో అయిపోండి ఈ బ్లాగ్లోని. మీకు ఇంకా చాలా మందిరాల గురించి మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్ రివ్యూ అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తుంటాను. అవసరం అనే ఈ స్థలాన్ని బొడ్డువారి వంశస్థులు మరి బొడ్డు విజయరామయ్య గారు వారి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఇక్కడ 2000 ముందు అంటే 1999 డిసెంబర్లో ఇక్కడ పూర్తి గురుదేవులు ఈ ప్లేస్లో అడుగుపెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ బాబావారి గుడి కట్టాలి అని వాళ్ళు చెప్పారు. దానికి సహకరించినటువంటి వాళ్ళు బొడ్డువారి వంశం బొడ్డు విజయరామయ్య గారు కుటుంబ సభ్యులందరూ. అలాగనే 2000లో బాబావారి గుడి ఇక్కడ ప్రారంభమైంది. 2001 ఆగస్టు 15కి పూర్తయింది. అప్పటి నుండి 2003కి ఇక్కడ అమ్ముల సాయి విద్యాపీఠం అంటే పూర్తి గురుదేవులు ఉండడానికి గురుదేవం, ఆ తర్వాత విద్యాపీఠం 2 స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఈ మధ్య 2020లో అమ్ముల విశ్వసాయి అని ఇక్కడ 184 అడుగుల ఎత్తుగల విగ్రహాన్ని కడుతున్నారు. దానికి సుమారు 40 కోట్లు అంచనా వేశారు. ఇది మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద షిరిడి సాయిబాబా సేవాశ్రయంగా వెలుస్తుంది. అందుకు గాను భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ధరించాలని కోరుకుంటున్నాం. జై సాయిరాం. ఇది 184 అడుగుల విశ్వసాయి విగ్రహం నిర్మాణంలో ఉన్న విగ్రహం. ఎక్కడండి అది నిర్మాణం? కడుతున్నారు 4. ఇక్కడ ఇంకా ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేస్తారు? ఇక్కడ అందరికీ ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ అంతేకాకుండా ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? పేదవాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేస్తాం, సత్యవ్రతాలు ఎటువంటి రుసుము తీసుకోము. మరి అన్నదాన కార్యక్రమం ప్రతి గురువారం అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. అలాగనే కార్తీక మాసంలో దీపారాధన. ఈ దేవాలయం బాగా ప్రాముఖ్యత చెందింది కదా, ఎంతమంది వస్తూ ఉంటారు? 7 నెలలు అయితే 40,000 మంది సుమారు వస్తారు. ఇక్కడ యజ్ఞాలు కూడా చేస్తాం. ఎటువంటి యజ్ఞాలు చేస్తాం? అలాగే సుమారు 40-50 వేల మంది జనం వస్తారు. ఆ వారం రోజులు కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. ఎప్పుడు వారం రోజులు అండి? 7 నెల గురు పౌర్ణమికి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఇక్కడ. అప్పుడు 40,000 నుంచి లక్ష మధ్య 40,000 నుండి 50,000 మంది భక్తులు విజిట్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ యజ్ఞం కూడా చేస్తాం. ఆ యజ్ఞానికి ఎటువంటి దాని మెటీరియల్ అంతా మేమే సప్లై చేస్తాం. వరకునే యజ్ఞం చేసి భార్యాభర్తలు కూర్చోబెట్టి యజ్ఞం చేసి దాని సామాన్లను మేమే ఇచ్చి యజ్ఞం చేసి పంపిస్తాం. యజ్ఞ ఫలంగా ప్రసాదం ఇస్తాం. 3 రోజులు ఇక్కడ భారీగా అన్నదానం ఇస్తే జరుగుతుంది. ఓకే, మీ ఈ సేవా కార్యక్రమాలకు ఎవరైనా సాయం చేయాలనుకుంటే మీకు కాంటాక్ట్ చేయవలసిన ఏంటి వివరాలు ఏం చెప్తారు? లేదు, మామూలుగా వస్తే మేము అన్నదానికి ఏమైనా రాస్తాం అంతే. అదే ఒకటి. నీకు దూరం నుంచి ఇక్కడ రాలేకపోయినా ఫోర్స్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి మిమ్మల్ని మీ సందేశం ద్వారా చూసి మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏమైనా ఇస్తే మీకు చేయాలనుకునే ఉద్దేశం ఉన్న భక్తులు ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే మీకు ఎలా సంప్రదించాలి? అది దానికి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 944019284. ఈ సంస్థ తాలూకా ప్రెసిడెంట్ బొడ్డు విజయరామయ్య గారు. ఆయన కాంటాక్ట్ చేసి ఎవరైనా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఆయన సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ చెప్పండి నెంబరు. 944019284. బొడ్డు విజయరామయ్య. థ్యాంక్ యూ. బోర్డు ప్రెసిడెంట్. साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान।
करुणा के सागर दया निधान शिरडी के दाता सबसे साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान करुणा के सागर दया निधान शिरडी के दाता सबसे साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान करुणा के सागर दया निधान शिरडी के दाता सबसे साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान करुणा के सागर दया निधान शिरडी के दाता सबसे 41 అడుగుల ఆనంద సాయి విగ్రహాన్ని చూస్తున్నారు కదా. స్వామివారు ఎంత చూడముచ్చటగా, ఎంత కనుల పండుగగా ఉన్నారు, ఎంత శాంతంగా అందరూ బాగుండాలి అని స్వామివారి షిరిడి సాయిరామ ఎలా జీవిస్తున్నారు. ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి అంటూ ఎవరైతే స్వామివారిని శ్రద్ధ సబూరితో స్మరిస్తారో ఆ స్వామివారు ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ పైన కరుణాకటాక్ష విషయాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయని చెప్పి స్వామివారు చెప్తూ ఉంటారు. చూస్తున్నారు కదండి, పైనుంచి మీరు చూసినట్టయితే ఆ స్తూపం పై నుంచి కిందన శేషవాహనంపై నిల్చుని ఉంటారు స్వామివారు. అటు సైడ్ ఆయన వెనక పక్క సైడ్ చూస్తే కనుక లెఫ్ట్ సైడ్లో అందరూ మొత్తం యావత్ ప్రపంచాన్ని ఆయన జీవిస్తున్నట్టు చూస్తున్నారా. మళ్ళీ కిందకు వస్తే కనుక స్వామివారి కింద ఆశీనులై ఉంటారు. ఇది మొత్తం కూడా ఈ స్తూపం 141 అడుగులు అంటే ఇది ఆనంద సాయి మందిరం. ఇది షిరిడి సాయిరాం మందిరం ఎలా ఉంటుంది. ప్రతి మందిరంకి కూడా ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత, ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంటుంది. ఏ షిరిడి సాయిబాబా టెంపుల్కి వెళ్ళినా కూడా మనం ఆ మందిరంలో చూస్తాం. ఫస్ట్ శటగోపురం పైన ఉన్నవంటి ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మూర్తులు, ఆ లోపల ఉత్సవమూర్తులు ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదండి, మొత్తం ఎంటైర్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు. అంటే ఆ టెంపుల్ని పోల్చుకుంటూ ఈ టెంపుల్కి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా ఏంటంటే మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ స్వామివారు ఇక్కడ అప్పట్లో షిరిడీలోని సాయిరాం ఎలాగైతే మొక్కలకి నీళ్లు పోసి అక్కడ మొత్తం అక్కడ ఉన్నవంటి పూల తోటని ఎలాగైతే పెంచారో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆ స్వామివారు నీళ్లు పోస్తున్నట్లు ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మొత్తం ఈ గార్డెనింగ్లోని చాలా ఈ ప్రదేశంలో చాలా స్వామివారి యొక్క ఎలాగైతే అప్పట్లో చేశారో సేవా కార్యక్రమాలు అనొచ్చు, అటు తిరగలు తిప్పడం, లేదంటే అక్కడ అన్నం వండడం, ఇవన్నీ ఎలాగైతే ఉందో ప్రసాద వితరణ, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్గా మీకు నేను చూపిస్తున్నాను. రండి, ఇక్కడ స్వామివారి పాదాలు ఇవి. స్వామివారిని ఎవరైతే మనసారా ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ సాయి అంటూ ఇక్కడ ప్రతి భక్తులు కూడా ముందుగా స్వామివారి పాదాలను దర్శించుకుని ఆ తర్వాత స్వామివారిని దర్శించుకుంటారంట. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి స్వామివారు ఇక్కడ ఆసనలై ఉంటారు. ఇలా ఇక్కడ వచ్చే భక్తులు ఇలా స్వామివారి సేవ చేసుకుంటుంటారు. స్వామివారికి అంతా శుచి శుభ్రత ఉండాలి కాబట్టి స్వామివారు ఇలా కూర్చుంటారు. ఇక్కడ ఇదొక విగ్రహం స్వామివారిది. ఇది యాగశాల అండి. ఇది కంప్లీట్ యాగశాల. ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే యాగశాలలోని గురు పౌర్ణమికి ఇక్కడ పెద్ద యాగాలు చేస్తారంట. ఎక్కడో దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులందరూ వస్తుంటారు ఇక్కడికి. పూజలు, తర్వాత యాగాలు, అదే రోజు అన్న సమారాధన కూడా జరుగుతుంది. ప్రసాద వితరణ, తీర్థగోష్ఠి అన్నీ జరుగుతుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ యాగశాల. ఇది రండి, ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తే ఎంత ఆప్యాయంగా ప్రేమగా మనం ఆహ్వానిస్తాం. రండి, బాగున్నారా, ఆహా, వినడానికి ఎంత ముచ్చటగా ఉంది. అదే కనుక మరి అప్పట్లో సాయిబాబా వారు అందరినీ కూడా ఇలాగే ఆహ్వానించేవారంటండి. ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే, స్వామివారి స్వయంగా ఆయన స్వహస్తాలతో తయారు చేసినటువంటి
ఏదైతే భోజనం అని లేదంటే ప్రసాదాన్ని ఆయన అప్పట్లో వడ్డించేవారంట కదా. సో అందరూ బాగున్నారా, సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హీ, అందరూ బాగుండాలి అని ఎంత చక్కగా హృదయంతో, ప్రేమ హృదయంతో అందరినీ కూడా స్వాగతం పలుకుతుండేవారు. మరి ఇలాగా విగ్రహాలు చాలా ఉన్నాయి, మీ అన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. స్వామివారికి అప్పట్లో భజనలు చేసేవారండి. స్వామివారి సేవ చేసుకోవడానికి వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా షిరిడీలోని స్వామివారికి సేవ చేసుకునేవారు. అప్పట్లో స్వామివారు ఇలా నాట్యం కూడా చేసేవారు అనుకుంటా. అందుకే స్వామివారిని నాట్య స్వామిగా ఇక్కడ ఉంది విగ్రహం. ఇక్కడ నాట్య సాయి అని కూడా మనం అనొచ్చు. స్వామివారు నాట్యం చేస్తున్నట్టు ఉన్నవంటి పోజ్ మనం చూడొచ్చు. నాట్య సాయి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నాకు ఈ టెంపుల్కి ఆనంద సాయి అని ఎందుకు పెట్టారో. 141 అడుగులు విగ్రహంతో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టెంపుల్ని ఆనంద సాయిని ఎందుకు పెట్టారు ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది. ముందుగా ప్రథమంగా లోపలికి వచ్చేవారు అందరికీ పాదాలతోటి ఫస్ట్ పాద నమస్కారం చేసుకున్న తర్వాత స్వామివారు కూర్చుని బాగున్నారా, నా మందిరానికి వచ్చినందుకు అందరికీ స్వాగతం, హాయిగా ఉంది అంటూ నాట్యంతో ఆనందంగా పరవలింపబోతున్నారు. తర్వాత స్వామివారికి చూసినట్లయితే కనుక చూడండి సార్, స్వామి నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, స్వామివారు అప్పట్లో అందరు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా భోజనాలు తయారు చేసి పెట్టేవారు ఆయన స్వహస్తాలతో. మరి ఇక్కడ స్వామివారు చూసినారుగా తిరగలు పెట్టుతున్నారు. క్లియర్గా విజయాసం చూడొచ్చు. స్వామివారు తిరగలు పెట్టుకున్నారు, చూస్తున్నారు కదా. అప్పట్లో మన అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు, నానమ్మలు వాళ్ళ కాలంలో, అంటే ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఈ వీడియో షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. అలాగే మీ పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. తిరగలి ఇందులో వేసి తిప్పుతుంటే నలుగుతూ ఉండేవి గోధుమలు. స్వామివారు అప్పట్లో ఇలాగా చేసి ఆ స్వహస్తాలతో స్వామివారు ప్రసాదం తయారు చేసి అందరికీ కూడా భోజనం అది ఇచ్చేవారు. ఎందుకంటే నేను ప్రసాదం అని ఎందుకు పదే పదే అంటున్నానంటే, మన భోజనం అనే కంటే ప్రసాదం అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని నాకు అనిపించి నేను అలా చెప్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నవంటి కింద కంప్లీట్ ఎంటైర్ సర్కిల్లో మొత్తం అన్ని సాయిబాబా మీరు మూర్తిని చూడొచ్చు. ప్రతి దగ్గర కూడా స్వామివారి వివిధ 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 స్టైల్స్లో, ఎందుకు నేను స్టైల్ అన్నానంటే పోజెస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తున్నట్టు ధ్యానసాయిగా, నాట్యసాయిగా చూడండి, ధ్యానం చేస్తున్నారు స్వామివారు, అందుకు ధ్యానసాయిగా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇంకా చూద్దాం రండి, ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో. స్వామివారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఇక్కడ ఏమో గణపతి రూపంలో షిరిడీ సాయిరాం కనిపిస్తారు. ఇట్లా మనం గణపతి సాయి అని కూడా అనుకోవచ్చు. చాలా మంది పేర్లు కూడా ఉంటాయి. సాయి గణేష్. हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे. हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे. हे साई राम हरे हरे कृष्णा राधे राधे. చూస్తున్నారు కదా స్వామివారు పావురం. ఇది పావురం ఏదో అనుకోవద్దు, ఇది పామరం అండి. ఈ పావురం చూస్తున్నారు కదా, అప్పట్లో స్వామివారు ఇలా పెట్టేవారు. శాంతికపోతే శాంతంగా ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలని చెప్పి అదొక చిహ్నం. అందుకే స్వామివారు పావురాన్ని పట్టుకున్నారు. ఇంకా ఎదురు చూసినట్టయితే చూశారు కదా, మీకు ఇందాక చూపించాను కదా స్వామివారి కింద ఆశీర్వాదం అయ్యి ఉన్నారని. నేను ఇందాక మాట్లాడింది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో, ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంది. అందుకే ఇందాక నేను మెట్లు చూపించాను ఏముందా అని. సో ఇది ఇంకా చాలామంది భక్తులు అందరూ కూడా ఈ స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి ఎక్కడెక్కడ వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తుంటారు, దూర ప్రాంతాల నుంచి లోపల ఉన్న వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మీకు ఇందాక ఉన్నది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మన పైనుంచి చూస్తున్నట్లయితే స్వామివారి కింద ఆశీనులు అయి ఉన్నారు అని చెప్పాను. అదే ఈ స్వామి ఇప్పుడు చూస్తుంది మీరు. అదే షిరిడీ సాయి యొక్క మొత్తం ఆయన కూర్చున్న వంటి
ఆశీనులు ఎక్కడైతే అయ్యారో అది సింహాసనం. స్వామివారు అందరికీ కూడా ఓం సాయి శ్రీ సాయి జై జై సాయి అంటూ మరొకసారి స్వామివారు అందరినీ దీవిస్తున్నారు. మీరు చూడండి. సో మరి ఇక్కడ చాలా మంది భక్తులు వచ్చి ఉన్నారు, అలాగే ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఉన్నారు. ఒక్కసారి ఈ ఫ్యామిలీని అడిగి తెలుసుకుందాం. అసలు ఈ ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఈ స్వామిని చూడడానికి చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తున్నారు, చూడముచ్చటగా ఉన్నారు. అసలు వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వీళ్ళ పేరేంటి, ఎలా అనిపించింది ఒకసారి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్, మీ పేరేంటి సార్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్? విజయనగరం. ఓకే. మరి విజయనగరం నుంచి అక్కడ చాలా సాయిరామ్ టెంపుల్స్ ఉంటాయి కదండి, సో మరి ఇక్కడికి మీకు ఎలా అనిపించింది? ఇది డిఫరెంట్గా ఉందండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, చూడడానికి లుక్ గట్టి బాగుంది. మేము వెళ్తూ వేరే వెళ్తూ ఇక్కడ ఆగాలనిపించింది. వచ్చిన తర్వాత లాంచ్ చాలా బాగా అనిపించింది. అంటే మీరు చూసిన తర్వాత ఎలాగ అనిపించింది? చాలా ఎగ్జైట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది, చాలా బాగా కట్టారు. ఇదంతా లొకేషన్ అంతా చాలా బాగుంది. సో మీరు ఒక్కరు వచ్చారా? మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చాము, 25 మెంబర్స్ వచ్చాము. అవునా? ఒక్కసారి మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కసారి పిలవండి. ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సో నువ్వు చూసావు తల్లి సాయిరామ్ మీ ఊర్లో సాయిబాబా గుడి ఉంటుంది కదా, చూసాను. అక్కడ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంది? అక్కడికన్నా ఇక్కడ చాలా బాగుంది. ఏం బాగుంది ఇక్కడ అంటే పిక్చర్స్ అన్ని రియలిస్టిక్ గా ఉన్నాయి. ఓకే. స్వామివారు నిజంగా ఉన్నట్టే ఉంది కదా, ఉదయం వెళ్ళాలనిపించట్లేదే? లేదు. స్వామివారు మాట్లాడుంటే ఇంకా బాగుంది కదా. అవును. ఓకే ఫైన్ మ్యామ్, మీరు చెప్పండి ఎలా అనిపించింది? ఓకే ఒకసారి అందరూ దగ్గరికి రండి, ఒకసారి అందరూ ఒకసారి దగ్గరకు ఉండండి. ఒకసారి అందరూ కూడా గట్టిగా ఓం సాయి శ్రీ సాయి జై జై సాయి అని చెప్పి గట్టిగా అడగండి. ఓం సాయి శ్రీ సాయి జై జై సాయి, ఓం సాయి శ్రీ సాయి జై జై సాయి, ఓం సాయి జై సాయి జై జై సాయి, ఓం సాయి శ్రీ సాయి జై జై సాయి. ఓం నమః శివాయ. నేను ఈ ఓం నమః శివాయ అనడానికి కూడా గల కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్వాములు అలాగే వీరు శివమాల దీక్షతో వచ్చారండి ఇక్కడికి. షిరిడీ సాయిని ఇక్కడ స్వామివారి దర్శనార్థం. ఒక్కసారి స్వామివారిని దర్శించుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా అనిపించిందో వారి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. నమస్తే స్వామి. నమస్తే అండి. స్వామి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నా పేరు సూర్యనారాయణ అండి. నేను శివదీక్ష తీసుకున్నాను. నేను విశాఖపట్నం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చున్నాను. మన గోవిందపురంలో దేవస్థానం ఉంది, దాన్ని దర్శించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో రావడం జరిగింది. మార్గ మధ్యలో ఈ సాయినాథ్ టెంపుల్ కొత్తగా కనిపించింది. ఈ టెంపుల్ దగ్గరికి నేను రావడంతో ఈ తాలూకా విశిష్టత చాలా గొప్పగా ఉండడం, ఆ టెంపుల్ని చూడగానే ఎక్కడా లేని విచిత్రమైన ఉద్వేగం సంభవించి దీన్ని దర్శించుకోవడం జరిగితే గొప్ప మనసు ప్రశాంతత కలిగిందండి. చాలా గొప్ప దేవస్థానాన్ని దర్శించుకున్నాననే అనుభూతికి ఈరోజు నాకు కలిగిందండి. దీనివల్ల చాలా అదృష్టమని ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ విషయాన్ని. ఓం నమ శివాయ. సాయినాథ. స్వామి మీరు చెప్పండి మీ పేరేంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీకు ఎలా? నా పేరు చిలకపూడి రాఘవాచారి. నేను విశాఖపట్నం సింహాచలం ఏరియా నుంచి వచ్చాను. నేను ఇలాగ గోవిందపురం అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపుల్ సందర్శించడానికని బయలుదేరాం. అలాగా బయలుదేరుతుండగా మార్గ మధ్యలోని ఈ యొక్క సాయిబాబా టెంపుల్ కనిపించింది. అంటే సాయిబాబా టెంపుల్స్ అనేక ఒకే రీతిలో ఇప్పుడు షిరిడీలో ఎలా ఉంటాయో అలాగే చాలా దగ్గర కూడా ఈ షిరిడీ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్ ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఈ యొక్క అంటే మార్గ మధ్యలో ఇటువంటి కనిపించినటువంటి ఈ గ్రామంలో మాత్రం ఇది వెరైటీగా, అంటే చూడడానికి ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది. కాబట్టి ఈ యొక్క దాన్ని చూసి దీని తాలూకా హిస్టరీ కూడా తెలుసుకుందామనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏంటి ఇంత బాగుంది జనం అని చెప్పేసి ఎంత చూద్దామని ఉద్దేశంతో వచ్చాను. చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ప్లేస్ కూడా, చూడడానికి చాలా బాగుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా వచ్చే జనసాంద్రత కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. అంచేత చూడడానికి చాలా ముచ్చటగా ఉంది. అంచేత దీన్ని దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ ముందుకు ప్రయాణం చేద్దాం నేను అనుకుంటున్నాను. ఓం సాయి. స్వామి మీరు చెప్పండి ఎలా అనిపించింది అసలు ఈ స్వామివారిని దర్శించుకున్న తర్వాత? సాయిబాబాని కలిసి కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దర్శనం చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఓం సాయి.